Very good morning, students. Till today, we have completed sequence construct and selection construct, in which we have written simple programs as well as programs using if, else, and if, nesting of if, and do case and case. Now, today, we are starting the iteration construct, that is the last construct of writing program, in which we have to learn loops. એમ તો બધાને યાદ જ હશે, કેમ કે સી લેંગ્વેજમાં આપણે લૂપિંગના પ્રોગ્રામ્સ બહુ જ વ્યવસ્થિત કરેલા છે. એ બધા જ પ્રોગ્રામ આપણે અહીંયા કન્વર્ટ કરવાના છે ફોક્સપ્રોમાં. There are two types of loop available in Foxpro. They are quite easy than C language. Girls, I would advise all of you to keep your journal of C language with you while watching this video. જો હોય તમારી પાસે તો સાથે રાખશો તો તમને વધારે ઇઝીલી સમજાઈ શકશે. અધરવાઇઝ હું તો અહીંયા ટાઈપ કરવાની જ છું બધા જ પ્રોગ્રામ્સ જેમ આપણે રેગ્યુલરી કરીએ છીએ. પણ તમારી પાસે જો સીની જર્નલ હશે તો તમને ખ્યાલ આવશે કે અચ્છા આ પ્રોગ્રામને ફોક્સપ્રોમાં આપણે આવી રીતે લખ્યો, ઓર હું ટાઈપ કરું એ પહેલાં જ તમને લોજિક ખબર હોય કે આ પ્રોગ્રામનું લોજિક છે. નો ડાઉટ સી જે હતું એ આખું એક વર્ષ પ્રોગ્રામિંગમાં હતું, જે અત્યારે આપણને એક સેમેસ્ટરમાં છે. એટલે સીમાં જેટલા ડિટેલ્સમાં પ્રોગ્રામ્સ કર્યા વધારે ડિફિકલ્ટ, એટલા બધા ટફ પ્રોગ્રામ્સ આપણે અહીંયા નથી કરતા, બરાબર? કેમ કે એક સેમેસ્ટર છે અને ત્યારે એક આખું વર્ષ હતું સીમાં. આમાં નેક્સ્ટ સેમમાં ફોક્સપ્રો છે પણ એ પ્રોગ્રામિંગ પાર્ટ પછી પૂરો થઈ જાય છે, ડેટાબેઝ પાર્ટ આવે છે. એટલે ઓલ ધ પ્રોગ્રામ્સ જે લૂપને આપણે કર્યા હતા લાસ્ટ યરમાં એ બધા અહીંયા લાગુ પડે આ સેમેસ્ટરમાં. ઓકે, નાવ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આઈ શેલ ઓપન અ ટેમ્પરરી ફાઇલ ટુ explain you the syntax of do while loop. Do while loop and for loop, same loops are there in Foxpro, but the syntaxes are very easy. First of all, I am typing the syntax. Do while condition statements and do. Girls, this is the syntax of do while loop, so it is not compulsory that you follow the same characters, same words while using the loop. કારણ કે this is syntax, that is why I have typed this in capital letters. You can write in small, there is no issue. And instead of condition, here we have to write different conditions જે તમને ખ્યાલ જ છે. અને સ્ટેટમેન્ટ્સમાં whatever executable statements, there can be one or more statements. You can include any number of statements inside a loop. I am saving this file because it is a temporary file. And now if you remember first program, યાદ ન હોય તો હું તો કરાવું છું કે પહેલો પ્રોગ્રામ આપણે કયો કર્યો હતો? પ્રિન્ટ યોર નેમ 10 times. Print your name 10 times on the screen. Now we have to consider two things while writing such program. શું બે વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવી પડશે આપણે ગર્લ્સ? કે એવું કંઈક મૂકવું પડશે કે જેથી કરીને મારું લૂપ છે એ કેટલી વખત ચાલે? 10 વખત ચાલે. અને બીજું એવું મૂકવું પડશે કે જેથી કરીને મારું નામ પ્રિન્ટ થાય. મારું મતલબ કોઈનું પણ, એનીવન્સ નેમ. ઓકે, આવું બે વસ્તુ મૂકવું પડશે. હવે નામ પ્રિન્ટ કરવા માટે તો યુ નો વેરી વેલ કે વી હેવ ક્વેશ્ચન માર્ક કમાન્ડ. We have question mark command. So suppose I am printing your name, Chef Ali, suppose. Okay, so this will print your name, you know this. If you run this program or if you run this command, single command, then it will print Chef Ali on the screen. ખ્યાલ જ છે બધાને, everyone knows. But I want to print Chef Ali 10 times on the screen.
તો one way is that I can copy this, but this is a bad exercise. આવું ન કરાય ક્યારેય. ઓકે, એની જગ્યાએ આપણી પાસે લૂપની ફેસિલિટી છે, પણ લૂપ ચલાવતા આવડવું જોઈએ. ચલાવતા ઇન ધ સેન્સ કે યુ શુડ નો કે વોટ steps I should take to execute the loop 10 times. You need a counter variable. A counter variable is required to run the loop. How many times? 10 times, maybe 50 times, maybe 100 times, maybe 500 times. તમારે ગમે એટલી વખત લૂપ ચલાવવું હોય તો તમારે શું કરવું પડે? કાઉન્ટર વેરિયેબલ લેવો પડે. ગર્લ્સ જનરલી આપણે કાઉન્ટર વેરિયેબલ આઈ લેતા હોય છે, પણ યુ કેન ટેક એની એ એક્સ એની વેરિયેબલ, દેર ઇઝ નો ઇશ્યુ. એક્સ લ્યો તો પણ કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પણ there should be one variable where the value, the initial value of the loop is assigned. Okay, x is equal to 1. હવે મને શું કરવું છે કે x જ્યાં સુધી 10 ન થાય ત્યાં સુધી આ લૂપ ચલાવવું છે. કયો લૂપ? ડુ વાઇલ. તો ડુ વાઇલ વી નો કે વી હેવ ટુ રાઇટ ડુ વાઇલ x is less than or equal to 10. Do while x is less than or equal to 10. Initially the value of x will be 1. Then what did we write? X is less than or equal to 10. The condition will be true. અહીંયા આવશે એટલે condition check થશે. Condition will be true. So the pointer will go inside the loop and it will print Shefali. Right? The program is not over. The program is not over because in this condition જો આમને આમ હું પ્રોગ્રામ રન કરું તો this loop will be infinite. ચાલ્યા જ કરશે because it will check the condition, value of x is 1, it will print Shefali. It will go to undo, again go to do while, again check the condition, value of x is 1. Okay, condition is true, again Shefali, again condition 1, again Shefali. તો ઇન્ફાઇનાઇટ ટાઈમ્સ ચાલ્યા જ કરશે. તો ટુ બ્રેક ધીસ લૂપ વી નીડ ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ વેલ્યુ ઓફ એક્સ. ક્યારેક તો 10 થવી જોઈએ ને, ઓર 10થી મોટી 11 ક્યારેક તો થવી જોઈએ ને. એકની એક રહે તો ચાલ્યા જ કરે. એટલે હિયર વી શેલ રાઇટ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ પ્લસ 1. એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ પ્લસ 1. સો ફર્સ્ટ ટાઈમ એક્સ વિલ બી 1. Then it will print Shefali. Here x will be increased by 1. એટલે x માં 1 હતા તો કેટલા થઈ જશે? 2. Again condition is true, it will print Shefali. Then x will be 3. Again it will print Shefali. X will be 4. Again it will print Shefali. How many times? 10 times. જ્યારે 10 છે ત્યારે it will check કે x is less than or equal to 10. Yes, it is equal to 10, so condition will be true. Then it will again print Shefali 10th time, last time. Then here x will be x plus 1, that is 10 plus 1 11. જેવું 11 થઈ જશે એટલે again it will go to check the condition. At that time the condition will be false. The condition will be false. ખોટી પડશે એટલે the control of the program લૂપની બહાર નીકળી જશે. ઓકે, લૂપની બહાર નીકળી જશે એન્ડ ઇટ વિલ એન્કાઉન્ટર રિટર્ન. અને રિટર્ન એટલે પ્રોગ્રામ ઓવર. એટલે આ પ્રોગ્રામ આટલું જે લોજિક છે એ શું કરશે તો કે તમારું નામ કેટલી વાર પ્રિન્ટ કરશે? 10 ટાઈમ્સ. સેમ છે આમ તો સી જેવું, આમાં કંઈ નવું નથી એઝ સચ. નવું શું છે ખાલી કે આપણે ડુ વાઇલ આવી રીતે લખવાનું છે અને પ્રિન્ટ એફ કરતા એની જગ્યાએ વી હેવ ટુ યુઝ ક્વેશ્ચન માર્ક કમાન્ડ. ઓકે, નાઉ રન ધીસ. Shefali is printed 10 times. ખ્યાલ આવ્યો? Okay, read the program thoroughly, line by line આખો પ્રોગ્રામ વાંચી નાખો. Clear x is equal to 1, do while condition, print Shefali, x will be increased by 1, then undo. Okay, let us write the definition. અને આ બધી જ ડેફિનેશન જ્યારે પ્રેક્ટિકલ કરવા આવો કોલેજે ત્યારે મને રેડી જોઈએ. આ તમારી જર્નલમાં આ બધું લખેલું જોઈએ. રાઇટ અ પ્રોગ્રામ ટુ પ્રિન્ટ યોર નેમ 10 times
on the screen using do while loop. This is the definition of your program and this is the code. You have to write this in your journal. It must be clear to all of you. Okay, I am saving this. Guys, I have saved all the programs, so I have the track કે કેટલા પ્રોગ્રામ્સ મેં કરાવેલા છે તમને લોકોને. એ બધા જ પ્રોગ્રામ જર્નલમાં લખેલા હોવા જોઈએ. Now next would be to print 1 to 10. The next program would be Modicom 1 to 10. Okay, same logic, same, there is no change. X is equal to 1. Do while, કારણ કે 1 to 10 જ છે. X is less than or equal to 10. કારણ કે આપણે લૂપ કેટલી વખત ચલાવવું છે? 10 times. અને same way x is equal to x plus 1. Same to same, there will be only one change in this program. Only one change. Because in the previous program, we wanted to print your name 10 times. And here, we want to print the number itself. કે 1 હોય તો 1 પ્રિન્ટ કરવું છે, 2 હોય તો 2 પ્રિન્ટ કરવું છે, 3 હોય તો 3 પ્રિન્ટ કરવું છે. So I want to print the number itself. So we shall write question mark x. x ની વેલ્યુ 1 હશે ત્યારે 1 પ્રિન્ટ કરશે, 2 હશે ત્યારે 2 પ્રિન્ટ કરશે, 3 હશે ત્યારે 3 પ્રિન્ટ કરશે. વેરી સિમ્પલ. ઓકે, બીજું કાંઈ જ નવું નથી. ઓનલી વન લાઇન ઇઝ ચેન્જડ. એડ પણ નથી કરી. જે હતી પ્રિન્ટ શેફાલી એની જગ્યાએ કાઢીને શું કર્યું આપણે? પ્રિન્ટ એક્સ. ઓકે, here let me write the definition. Write a program to print 1 to 10 on the screen using do while loop. Using do while loop. Okay, and this is the program. Look, 1 to 10 has been printed. Then again read the program properly. Read the program properly. Clear, do while and do return. Done? Okay. But in this way, we can write lots of programs. Actually, you should write, કારણ કે સીમાં આપણે ઓલરેડી બધા કરેલા જ છે. મારે તમને ખાલી ડેફિનેશન આપી દેવાની હોય, પણ કારણ કે કમ્પ્યુટર છે નહીં, તમારે અત્યારે પ્રેક્ટિકલનું કાંઈ ડિસાઇડેડ નથી, એટલા માટે અહીંયા હું તમને બધા જ 1 by 1 ઓલ પ્રોગ્રામ્સ કરાવીશ. અચ્છા, આમાં તમારે ચેન્જ કરવું હોય, સે ફોર એક્ઝામ્પલ 1 to 10 છે એની જગ્યાએ 1 to 20, so it will print 1 to 20. Fine. Guys, if you write double question mark, તો double question mark બાજુમાં પ્રિન્ટ કરશે, તો આવી રીતે થશે. છે. In this way, you can also take 100. Okay, print 1 to 100. 1 to 100 will be printed on the screen. ખ્યાલ આવે છે? Okay. Double question mark will print on the same line and question mark will print on different lines. Next program would be to print odd numbers from 1 to 20. I am writing the definition. Odd. Write down the definition. Write a program to print odd numbers from 1 to 20. Write a program to print odd numbers from 1 to 20. Again, the logic is same. Girls, એમાં કાંઈ જ ચેન્જ નથી. ઓકે, ક્લિયર.
x is equal to 1 because it is odd. 1 is odd એટલે આપણે ઇનિશિયલાઇઝ 1 થી કર્યું. ઇવન હોત તો 2 થી કરત. ઓકે, do while x is less than or equal to 20. How many times do we need to run the loop? 20 times. Do while x is less than or equal to 20. Question mark x. So 1 will be printed. Now what do we need to do? Okay, in previous programs we were adding 1. X is equal to x plus 1. The 1 હોય ના 2 થાય, 2 ના 3 થાય, 3 ના 4 થાય. Now what do we require? કે 1 ના 2 નહીં, 1 ના 3 થવા જોઈએ. તો 1 plus 2 3, 3 plus 2 5, 5 plus 2 7, 7 plus 2 9. In that way. So x is equal to x plus 2. X is equal to x plus 2. Okay. Run the program. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 and 19. Only odd numbers from odd numbers from 1 to 20 will be printed. Okay. Do while x less than or equal to 20, print x, x is equal to x plus 2. આ એક જ ચેન્જ આપણે કરેલો છે. ઓકે, I am copying this. Girls, you can pause the video and write the program in your journal. કારણ કે હવે હું ઇવનનો કરાવું છું, પણ એને પણ હું સેવ આને ઇવન write a program to print even numbers from 1 to 10. Sorry, 20. 1 to 20. Even numbers means 2, 4, 8, 10, 14, 18. Okay. તો આમાં પણ નેચરલી we need to add 2 numbers. એટલે એમાં કંઈ ચેન્જ નહીં આવે, બટ ધ ઇનિશિયલાઇઝેશન કે 1ની જગ્યાએ મેં 2 કરેલું છે. હા, આટલા બધા પ્રોગ્રામ્સ એકસાથે એટલા માટે કરાવું છું કે ઓલરેડી બધા આપણે કરેલા જ છે. લોજિક ક્લિયર છે. તમારે ખાલી ફોક્સરોમાં કન્વર્ટ કરવાના છે. આને તમે જ કરી શકો, પણ અહીંયા અત્યારે ઓનલાઈન બધું ચાલે છે એટલે બધા પ્રોગ્રામ હું જ કરાવીશ તમને. સો એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 અને પછી શું કરવાનું છે તો કે બબે બબે એડ કરતા જાય એટલે 2 ના 4 થાય, 4 ના 6 થાય, 6 ના 8 થાય. ઇન દેટ વે. ઓકે, ડુ ઇવન 2 4 6 8 10 20. ખ્યાલ આવે છે? ટુડે વી હેવ ડન મેની પ્રોગ્રામ્સ, પણ બધા રિપીટ જ છે. એ કંઈ નવા એસ જ છે નહીં, એટલે આપણે વધારે કરી શકીએ છીએ. બરાબર, બાકી ખોટો ટાઈમ વેસ્ટ કરવાનો કંઈ મિનિંગ નથી. નેક્સ્ટ program will be to print 10 to 1 on the screen. Undu modicom 10 to 1. Clear? Let me write the definition. Write a program to print 10 to 1 on the screen using do while loop. હવે આમાં શું કરવાનું છે, થોડુંક લોજિક અલગ થશે. શું અલગ થશે, શું કામ અલગ થશે તો કે બિકોઝ ધ ઇનિશિયલ વેલ્યુ ઇઝ 10. આ બાકી બધામાં શું હતું કે 1 કે 2 ઇનિશિયલ વેલ્યુ હતી. ઇન ધીસ પ્રોગ્રામ ધ ઇનિશિયલ વેલ્યુ મતલબ કે જ્યાંથી તમારે પ્રિન્ટિંગ ચાલુ કરવાનું છે એ શું છે, 10 છે, 1 નથી. આટલા બધા આપણે 4 પ્રોગ્રામ કર્યા, 4 5, એ બધામાં એડ કરતા જતા હતા, કારણ કે 1 to 10 કે 1 to 20 હતું. હવે આપણે શું છે, ઊંધું છે, 10 to 1. સો ધ ઇનિશિયલ વેલ્યુ ઓફ એક્સ વુડ બી 10, કારણ કે ફર્સ્ટ વેલ્યુ હોય એ જ આપણે આપવી પડે, ઓબ્વિયસ છે. દેન વોટ વી હેવ ટુ ડુ, પછી શું કરવું પડશે ગર્લ્સ? આ પ્રોગ્રામ ઓલરેડી કરાવેલો જ છે, એટલે તમે વિચારી શકો છો કે કન્ડિશન આખી રિવર્સ થશે. કન્ડિશન કેવી થશે? રિવર્સ. શું કામ રિવર્સ થશે?
વાય રિવર્સ શું કામ થશે? કારણ કે 10 to 1 છે. અત્યાર સુધી આપણે લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 10 કરતા હતા. નાવ વી હેવ ટુ રાઇટ એક્સ ઇઝ ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 1. મતલબ કે એક્સની વેલ્યુ 0 ન થઈ જાય ત્યાં સુધી લૂપ ફેરવવાનું છે. 0 થઈ જાય તો લૂપ તૂટી જવું જોઈએ. ઓકે, સો ઇફ the value of x will be greater than or equal to 1, then the control will go inside the loop and it will print the value of x. First time it is 10, so the condition is true કે x is greater than 1 sorry, કારણ કે x માં 10 છે અને કન્ડિશનમાં 1 છે, તો condition will be true, so 10 will be printed. Now in this case we have to decrease the value. X is equal to x minus 1. We have to decrease the value. X is equal to x minus 1. પ્લસ 1 તો આપણે કર્યું હતું, પણ અહીંયા જો પ્લસ કરીશ તો 10 ના 11 થશે, 11 ના 12, 12 ના 13, તો પછી લૂપ ચાલ્યા જ કરે. તો બધાય ગમે તે વેલ્યુ હશે પ્લસ પ્લસ કરશો તો 1 થી વધારે જ રહેવાની છે. એટલે આપણે શું કરવાનું છે? ઊંધું. જેમ કન્ડિશન ઊંધી કરી, સેમ વે આ કાઉન્ટર છે એને આપણે કેવું કર્યું? ડિક્રીઝ. Instead of increasing, we have decreased. X is equal to x minus 1. So girls, initially the value of x will be 10. Then here the condition will be true. It will print x, that is 10 on the screen. Then x is decreased by 1. So the value of x will be 9. Here it will be 9. Then again condition will be checked. 9 is again greater than 1. So again 9 will be printed. Then it will be 8. Again condition will be checked. Condition is true. 8 will be printed. Likewise 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1 જ્યારે પહોંચશે ત્યારે 1 is equal to 1. So again it will print 1. But then 1 minus 1 is equal to 0. Is equal to 0. So x will be having 0. Then while checking the condition, okay, 0 is greater than or equal to 1. The condition will become false and the loop will be terminated. Right? અહીંયા condition check કરશે 10 વખત. જ્યાં સુધી x 0 નહીં થઈ જાય ત્યાં સુધી લૂપ ચાલ્યા કરશે. x 0 ક્યારે થશે ગર્લ્સ? કે x માં પહેલાં 10 છે, x માં ઘટતા ઘટતા 9, 8, 7, 6 એવી રીતે ઘટતા ઘટતા એક ટાઈમ એવો આવશે કે એક્સની વેલ્યુ કેટલી થશે? 1. ઘટતા ઘટતા 1 થશે. 1 થશે જ્યારે, ત્યારે 1 માઇનસ 1 થાય તો કેટલા થઈ જાય? 0. અને પછી અહીંયા ચેક કરશે કે 0 1થી મોટા છે તો કે ના, ઇક્વલ ટુ છે તો કે ના. દેટ મીન્સ કન્ડિશન ઇઝ ફોલ્સ. અને કન્ડિશન જેવી ફોલ્સ થશે એટલે લૂપ વિલ બી ટર્મિનેટેડ. લૂપ તૂટી જશે અને તમારો પ્રોગ્રામ પૂરો થઈ જશે. ઓકે, ટેન ટુ 1, 10, 9, 8. હા, તમને બધાને યાદ હોય ને ગર્લ્સ, તો મેં તમને એફવાયમાં ફર્સ્ટ સેમેસ્ટરમાં કીધું હતું કે આ બધી મહેનત, આ બધું સમજવાનું ખાલી એક જ સેમેસ્ટરમાં છે. પછી બાકી બધા સેમેસ્ટરમાં કે યરમાં બધું તમારે રિપીટ થશે. બધું જ રિપીટ થશે. મને યાદ છે આ બધા પ્રોગ્રામ્સ આપણે બોર્ડ ઉપર પણ કરેલા હતા અને તમારા ક્લાસમાંથી 1-2 સ્ટુડન્ટ રિપ્લાય પણ આપતા હતા. રિપ્લાય એટલે મને કહેતા પણ હતા કે અહીંયા પ્લસ કરો, માઇનસ કરો, અહીંયા કન્ડિશન ચેન્જ કરો. તમારા લોકો અમુક સ્ટુડન્ટ્સ લોજિક ચલાવતા હતા. મને યાદ છે, નામ પણ યાદ છે સ્ટુડન્ટ્સના. એટલે અત્યારે તો આ જે ફોક્સપ્રોમાં આપણે કરી રહ્યા છીએ એ તમારા માટે ઘણું ઇઝી હશે એવું મને લાગે છે. ઓકે, યુ કેન write the definition and write the program in your journal. શાંતિથી સમજીને વિચારીને, ક્યાંય અટકો તો મને પૂછી શકો છો એની ટાઈમ, પણ સમજી વિચારી અને આ પ્રોગ્રામ તમે તમારી જર્નલમાં લખી લ્યો. આઉટપુટ પણ લખવું હોય તો લખી શકો છો. અહીંયા તમને આઉટપુટ દેખાય જ છે. બધાને મેં આઉટપુટ, અને આ તો વિડીયો છે એટલે મારે કાંઈ ઊભું રહેવાની જરૂર નથી.
ક્લાસમાં તમે લોકો મને વેઇટ કરાવો કે મેડમ ઊભા રહ્યો, 2 લાઈન બાકી છે, 3 લાઈન બાકી છે, મેડમ આઉટપુટ કરો તો મને આઉટપુટ પ્રિન્ટ જોવું છે, એ લખવું છે. અહીંયા તો દેર ઇઝ નો ઇશ્યુ, કારણ કે તમે આને પોઝ કરો અને પછી હું અહીંયા સેવ કરી લઉં. આ આઉટપુટ છે, આઉટપુટને તમે પ્રિન્ટ કરી લો. ફાઇન, ગોટ ઇટ? ખ્યાલ આવી ગયો? The next program would be to print all the numbers from 1 to 50. 1 થી 50 સુધીના બધા જ નંબર પ્રિન્ટ કરવા છે. Which are divisible by 5. Which are divisible by 5. 1 થી 50માં જે નંબરને 5થી ડિવાઈડ કરી શકાય, કોને કરી શકાય? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. હા, આ બધા નંબર્સને 5થી ડિવાઈડ કરી શકાય. આ પ્રોગ્રામ પણ આપણે ઓલરેડી કરેલો જ છે. મોડીકોમ ટેબલ 5. ઓકે, મલ્ટિપ્લિકેશન ટેબલનો પ્રોગ્રામ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરશું, અત્યારે નથી કરતા. અત્યારે ઓલરેડી ઘણું બધું કવર થઈ ગયું જ છે, એટલે અત્યારે સિમ્પલ ખાલી આપણે ક્લિયર રાઇટ અ પ્રોગ્રામ ટુ print all the numbers from 1 to 50 which are divisible by 5. Which are divisible by 5. Clear? The only thing we have to keep in mind is that 1 is not divisible by 5. 2 is not divisible by 5. Likewise 3 and 4. હા, ફર્સ્ટ નંબર એવો કયો આવે છે તમારી સામે કે જે 5થી ડિવાઈડ થઈ શકે? દેટ ઇઝ 5 ઇટ સેલ્ફ. 1થી આપણે ચાલુ કરીએ ચડતા ક્રમમાં, તો ફર્સ્ટ નંબર કયો આવશે કે જે 5થી ડિવાઈડ થાય? એ આવશે 5. ઓકે, એટલે આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ધ એક્સ વેલ્યુ ઓફ એક્સ વિલ બી 5. ડુ વાઇલ સેમ થિંગ, x less than or equal to 50, because we want to include all the numbers from 1 to 50. આપણે ગર્લ્સ 1 to 10 કર્યું હોય તો ખાલી 2 જ આવે, 5 and 10. આપણને ખ્યાલ જ છે 5 and 10. પણ અહીંયા આપણે 1 to 50, 1 to 50માંથી જેટલા નંબર્સ એવા છે કે જે 5થી ડિવાઈડ થઈ શકે એમ છે એ બધા જ લેવાના છે. હવે તમને લોકોને મેથેમેટિક્સ આવડે જ છે, ભણીને જ આવ્યા છો, એટલે ખ્યાલ છે કે 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25. So x will be increased by 5. Simple. બરાબર, x is equal to x + 5. 5 5 એડ કરતા જવાનું અને પ્રિન્ટ કરતા જવાનું. એટલે આપણે કેમ પહેલાં 1 કરતા હતા, પછી 2 2 કર્યું. ઇવન નંબર્સ શું છે? ઇવન નંબર્સ એ છે કે જે ડિવિઝિબલ બાય 2 છે. સેમ આપણે હવે શું કરવું છે? ડિવિઝિબલ બાય 5. તો we have added 5 to x each time the loop changes. એક રોટેશન પૂરું થાય એટલે એક્સમાં 5 એડ થઈ જાય, બરાબર. બીજું રોટેશન પૂરું થાય એટલે એક્સમાં 5 એડ થઈ જાય. એન્ડ લેટ અસ રન ધીસ પ્રોગ્રામ. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 and 50, રાઈટ. 5 થી 50 આપણે કરી નાખ્યું છે. If we clear this, will be cleared. Do this is the output of the program and this is the code. Program lines છે. Write this definition and write the program. બધા જ પ્રોગ્રામ મને રેડી જોશે લખેલા. હા, પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ હશે જ, થિયરી ઓબ્વિયસ છે હશે જ. થિયરી ઉપર પણ આપણે ફોકસ કરશું જેવું પ્રેક્ટિકલ પૂરું થઈ જાય એટલે, બરાબર છે. અને બને એટલું જલ્દી હવે બધા બુક્સ ઇસ્યુ કરાવી લ્યો, તો પછી બુકમાંથી ભણાવવું હોય, અમુક વસ્તુ તમારે ક્વેશ્ચન આન્સર બુકમાંથી કરવા જ પડશે, કારણ કે આ વખતે એક્ઝામ છે જ કન્ફર્મ. હા, માસ પ્રમોશન મળવાનું નથી ગયા વખતની જેમ. તો જો બુક ઇસ્યુ કરાવી લ્યો ને
તો આપણે બુકમાંથી પણ થોડું ક્વેશ્ચન આન્સરને રિફર કરીએ. હા, ઓકે, લખાઈ ગયો પ્રોગ્રામ? ફાઇન. રાઇટ ડાઉન ધ ડેફિનેશન. આઈ થિંક ઇટ્સ મોર દેન ઇનફ ફોર ટુડે. બસ આજે આપણે ઘણા બધા પ્રોગ્રામ થઈ ગયા છે, એટલે હવે આ લેક્ચરને હું લંબાવતી નથી. હા, નહીં તો તમારે લોકોને ઓવરડોઝ થઈ જશે. ઓકે, એટલે હવેના જે પ્રોગ્રામ છે ને પછીના એ નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે કન્ટિન્યુ કરશું. અને ફોર લૂપ પણ ભણવાનું છે, જે ડુવાઇલ કરતાં પણ ઇઝી છે. ડુવાઇલ કરતાં ફોર લૂપ બહુ જ ઇઝી છે, અને એસ્પેશિયલી આમાં ફોક્સપ્રોમાં વધારે ઇઝી છે. એટલે આ જે પ્રોગ્રામ આપણે 5 લાઇનના થતા હોય, 6 લાઇનના, તો એ 3 લાઇનમાં પૂરા થઈ જાય અહીંયા ફોક્સપ્રોમાં. હા, એટલે એમાં તમને વધારે મજા આવશે. અને આ લૂપ જે છે એ 101% એક્ઝામમાં પૂછાશે જ. થિયરીની એક્ઝામમાં 100% હશે, એમાં કોઈ શંકા જ નથી. ઓકે, એટલે બી કેરફુલ. થોડાક સિન્સિયર થાવ, રેગ્યુલર લેક્ચર્સ જુઓ, બુક્સને પણ રિફર કરો, હું પણ કરાવીશ. ઓકે, સારું, ચલો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીએ. ટેક કેર ઓફ યોર સેલ્ફ. ગુડ બાય.